सत श्री अकाल। LGD TV ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਡਾਊਟ ਨੇ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਸਹਿਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ नहीं, तुसीं जाणदे हो। पहली गल तां ये करनी आ विद्यार्थियों के नाम कुछ सुनेहे, दूजी गल पेपर सैटर के नाम सुनेहे, तीजा आंसर की तैयार करने वालियां दे नाम सुनेहे, चौथा जो ये विभाग पेपर लै रहा जिहदी जिम्मेवारी पेपर लैण लई दित्ती गई सी उहदे नाम सुनेहे जां उहदे नाम कुछ गल्लां। सब तो पहली गल कि जो पेपर मेरे हत्थ विच आ वो S2B जिहड़ा B सैट वाला पेपर आ वो मेरे कोल आ, इस करके तुसीं उस अकॉर्डिंग ही जिहड़ा मैं प्रश्न बोलूँगा उहदा उत्तर देंगा। ये नोट करते जाओ अपनियां कॉपियां दे विच ते हवाले तुहानूं मिलते जाणगे। दूसरी गल, हो सकदा आ जिहड़ा पेपर सैटर आ उहने कल्ला पेपर पाया होवे पर आंसर की बाद विच तैयार कीती गई होवे। जेकर बाद विच तैयार की गई आ तो हो सकता ये भी कि जिहड़ा B सैट आ उहदे कुछ सवाल ज़्यादा सही कर दिते होण, दूजे दा भुलेखा खा के किते गलती हो गई होवे, जां हो सकता कुछ प्रश्नां दे जवाब आपस विच रलदे मिलदे ना होण। इस गल्लों भी सुचेत रहिओ, ठीक है जी। चर्चा सार्थक होगी जदों जदों तुहाडे सवाल दा जवाब मिलदा गया, तुसीं कमेंट करदे जाना। साडे कोल जो पेपर आ पेपर सैटर ने इस पेपर का पैटर्न प्रॉपर नहीं रखिया, ये वड्डी खामी आ इस पेपर की, क्योंकि जो पेपर सैट करना हुंदा उहदा एक तरीका हुंदा आ ते ये चीज़ जिहड़ी आ उन्हां तक पहुँचनी चाहिदी आ जिन्हां बाबत गल हो रही आ। दूसरी गल, आंसर की तैयार करने वाला जेकर पेपर सैटर आ तो फिर तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिदी कि आंसर की दे विच कोई जवाब गलत हो जाए। पेपर सैटर वास्ते एक होर बहुत माड़ी गल आ कि उन्हें प्रश्न तो पा दिता पर प्रश्न के हेठां जो विकल्प सीगे चारां दे विचों कई इहो जिहे प्रश्न आ जिन्हां दा कोई भी नहीं रलदा, कुछ इहो जिहे ने जो डाउटफुल ने, कुछ इहो जिहे आंसर की वाले विद्वानां ने भी कीता आ जिथे जाके बच्चा विद्यार्थी सोचदा ये कौन पेपर पा रहा। कई बारी सानू हासा नहीं आउंदा, तरस आउंदा उन्हां विद्वानां दे उत्ते। ते आओ प्यारे विद्यार्थियों, पहलां आपां पेपर दे सवालां नूं संखेप दे विच करदे हां। प्रश्न जो पहला मेरे कोल आ, परी कहानी विच परी शब्द किहड़ी भाषा दा आ, तां उत्तर सिद्धा जिहा आ फारसी भाषा दा, ठीक है जी। दूजा प्रश्न सीगा मेरा मुर्शद शाह अनायत ओ लंघाए पार किहड़े कवि दियां सतरां हन, ते बुल्ले शाह दियां सतरां ने, ये भी सही आ। तीजा प्रश्न वार्तककार बिहारी लालपुरी का जन्म किहड़े जिले विच होया, वो माझे दे सीगे, गुरदासपुर विच उन्हां दा जन्म होया। बागी दी धी कहानी किस दी लिखी हुई है, गुरमुख सिंह मुसाफिर दी यह कहानी आ, सही उत्तर तुसीं 12वीं विच पढ़ी हुई आ। अगली गल, दुर्गा प्रबोध पुस्तक किस दी लिखी हुई है, ज्ञानी दैत सिंह दी। ये लैक्चर दे विच मैं बहुत ही गंभीरता दे नाल तुहानूं कहा सी कि पेपर विच ये आ सकदा। अगला प्रश्न, दामोदर ने हीर का किस्सा किहड़े छंद विच लिखिया, उत्तर दवैया छंद विच। छपार दा मेला कित्थे लगदा आ, छपार विखे जिला लुधियाना दे विच, ठीक है जी। नादर शाह दी वार जिहड़ी आ वो नजाबत ने लिखी सी, ये असीं जाणदे आ, पर यह होई उत्तर नानक काल दे विच आ, क्योंकि लिखण वाला नादर शाह आ ते नादर शाह जिहड़ा आ वो उत्तर नानक काल दे विच होया आ। हुण उत्तर नानक काल वो हुंदा आ जिहड़ा गुरु नानक साहब के समय तो बाद वाला सीगा, ठीक है जी। पूर्व काल वो हुंदा जिहड़ा पहलां होवे। ये गल्लां आपां नूं क्लीयर होणीआं चाहीदियां, अगांह तो गलती ना होवे। अगला प्रश्न, नौबत वज्जी सुबह स्यों चलण का कर साज, बाबा शेख फरीद के इस श्लोक विच जीवन का किहड़ा पक्ष वा दर्शाया गया। ऑप्शन सी नाश मानता ते छिण भंगुरता, भाव के जल्दी शरीर के खत्म होने वाली ऑप्शन जिहड़ी आ इहदे विच वो दिखाई गई है, नाश मानता का गल विचार सामने आउंदा आ। 10वां प्रश्न सी पतझड़ दी पाजेब ते सुर जमीन किहड़े कवि दीयां रचनावां आ, सिद्धा जिहा सवाल
ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ। ਵਾਰਤਕਕਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ? 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੰਗ ਮੰਚ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਅਗਲਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ? ਅਮਰਗੀਤ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਆ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਰਚਿਤ ਨਾਵਲ ਲਹੂ ਦੀ ਲੋ ਕਿਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ। 15ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਲਈ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ। ਪੀਲੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਕਾਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਦ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਲੋਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਸੱਦ ਵਿੱਚ। 17ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਗੀ ਕਿਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਸ ਦਾ ਇਹ ਰਚਨਾ ਆ? ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ? ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਉੱਤਰ ਸੀ 1937 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਜੀ, ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੁੜਾ ਰੰਝੇਟੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਆਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਉੱਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆ? ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭਾਈ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਟਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਅੰਤਰ ਆ? ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਰੰਗਮੰਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਰੰਗਮੰਚ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। 24ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਪੁਸਤਕ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ 1968 ਸਹੀ ਆ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਲਈ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਸੀ ਪਰਸਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆ ਗਿਆਨਪੀਠ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆਨਪੀਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਸਾ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ। ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ 3 ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ। ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਲੂ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਜੋ ਆ ਉਹ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 152-53 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਸੀ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੂਜਾ ਤੇ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਬੁਗਦੂ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰਬੀ ਆ, ਚਿਮਟਾ ਆ, ਤੂੰਬਾ ਆ, ਢੋਲ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੁਗਦੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸਾਜ਼ ਆ, ਪਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੂੰਬਾ ਆਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੂੰਬਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 31ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਜੈਤਸਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਚਰਨਦਾਸ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਚਰਨਦਾਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਟ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਾਲਜੀਏਟ ਡਰਾਮਾ ਸੁਸਾਇਟੀ। 34ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮਾਹੀਆ ਤੇ ਬਾਲੋ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮਾਹੀਆ ਤੇ ਬਾਲੋ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਹੀਆ ਬਾਲੋ ਨੂੰ ਸੈਨਤਾਂ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲੋ ਮਾਹੀਏ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਰੋਲ ਸੰਵਾਦੀ ਗੀਤ ਰੂਪ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕਵਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸੌ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ? ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਆ। ਇਹ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਪਾਠਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 36ਵਾਂ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ? ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, 112 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 4 ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 37ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਜਸਵੰਤਜੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ? ਕਮੰਡਲ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਰਚਿਤ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਤੇਰਾ ਕਹਿਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੂੰ? ਆਈਆਂ ਸਤਰਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਸੀ ਵਾਤਸਲ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਉਜੜੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ। ਖੈਰ, ਵਾਤਸਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਬੁਝਾਰਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਨੇ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਠੀਕ ਪਾਇਆ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਚਲਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ। ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ ਆ ਗੁੰਝਲ ਜਾਂ ਅਡਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਮਾਤ 12ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਉਹਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 58 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਬੁਝਾਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਡਾਉਣੀ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਪੁਸਤਕ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਲੰਮੀ ਨਦਰ, ਪਰ ਲੰਬੀ ਨਦਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆ, ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੰਬੀ ਨਦਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਂ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਾਲ ਮਤਲਬ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਬੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, 6 ਘਰ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ 114ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨਾਲ ਤੇ 6 ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੁਹਰਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪਾਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਾਵ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਖੀ ਕਦੋਂ ਛਪੀ? ਉੱਤਰ ਸੀ 1927 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸਟੈਂਚਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੰਮੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ਉੱਤਰ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਨਾਲ। ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਚਿਤ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਚਨਾ ਆ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦਾ ਨਾਵਲ ਗਵਾਚੇ ਅਰਥ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਸੀ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅਗਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਲੀਪ ਘੋਟੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਉੱਤਰ। 52ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਫੇਬਲ, ਫੱਫੇ ਲਾਮ ਬੱਬਾ ਲੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਕੀ ਆ? ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਾਵ ਰੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਗਜ਼ਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਾਵ ਰੂਪ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਵ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ? ਤਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ 163 ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਘੱਟੇ ਦੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮਲਦਾ ਵਿਭੂਤੀ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਏ ਅੱਧੀ ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਸਬੂਤੀ। ਇਹ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਸੀ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਲੇਖਕ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਆ? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਹ। ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੱਤਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਇਹ 1975 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਗਲਾ, ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸੁਭੱਦਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਰਚਨਾ 52 ਅੱਖਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 52 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ 52 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੇ 30 ਆ, ਰੋਮਨ ਦੇ 26 ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ 41 ਆ। 52 ਸਿਰਫ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਸਾ ਮਾਝ ਮਲਹਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆ? ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਵਿੱਚ 2 ਬਿੰਦੀ ਡੈਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ। ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਸੀ। ਦੁਆਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜੇ 2 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ? ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹਨ? ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਉਹ ਮੂਲ ਅੱਖਰ 35 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 41 ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 5 ਧੁਨੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਬਣਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ 6ਵਾਂ ਅੱਖਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ 40 ਬਣਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਤ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਇਹ ਢੰਗ, ਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 122 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰੋਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ
ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 41 ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਦਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬਲ ਤੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਦਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਬਲ ਅਤੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਜੋਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਆ। ਅਗਲਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਅਦਕ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਨੇ ਪਾਤਾ ਪਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਕੋਚ ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੱਬਾ ਦੱਦਾ ਡੱਡਾ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਬੱਬਾ ਦੱਦਾ ਡੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਵਾਲਾ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰੋਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 46 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦਰਜ ਆ ਕਿ ਬੱਬਾ ਦੱਦਾ ਡੱਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਕੋਚ ਜਾਂ ਨਾਦੀ ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 185 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਅੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਢੋਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਚਿਹਨ ਰੂਪ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੁਰ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਸੀ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਪੜ ਪੁਆਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਰੁਕਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਬੰਧੇਜੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਲਵੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋ ਨਾ ਚੱਲੀ ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਖਾਣ ਆ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਪੜਨਾਮ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਪਠਿਆਰਾ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਪਠਿਆਰਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਪਠਿਆਰਣ ਆਉਣਾ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉਚਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ। 80ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਅਵਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਨੰਨਾ ਲਾਮ ਤੇ ਨੰਨੇ ਦਲੰਕੜ ਨੂੰ, ਨੇ ਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਰਥਹੀਣ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਧੁਨੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਆ? ਦੰਤੀ ਧੁਨੀਆਂ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਰਤਾ, ਕਰਮ ਤੇ ਕਿਰਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ। ਤੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਰਣ ਕਾਰਕ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰੋਤ ਤੇ ਸਰੂਪ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 212 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਧਿਕਰਣ ਕਾਰਕ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ,
ਨਾਸਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਵਰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਖੰਡੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ 110। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾ। ਹਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰੋਤ ਤੇ ਸਰੂਪ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 182 ਤੇ ਦਰਜ ਆ ਕਿ 110 ਸਵਰ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 110 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ 10 ਸਵਰ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਬਾ ਕਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਆਬੀ ਤੇ ਮਲਵਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਹਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰੋਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇਹਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 109 ਤੇ 110 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਦੁਆਬੀ ਤੇ ਮਲਵਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਵਾ ਤੇ ਬੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਵਾਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਬਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਮਕਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਅਰਾਜਕਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਾਜਕਤਾ ਉਦੋਂ ਫੈਲਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ? ਇੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਉਂਝ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ। ਅਹਿਲਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਿੰਦਾ, ਮੁੰਸ਼ੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਅਗਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੀ ਜੀ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਜ ਰੂਪੀ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਡੈਸ਼ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗਮੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ? ਮੇਜ਼, ਇਹ ਸਹੀ ਆ। ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਣਾਣਾ, ਸਹੀ ਆ। ਅਧਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ ਸੀ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ 4 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 3 ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਵਾਹਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਊੜਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ 3 ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ 5 ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰੋਤ ਤੇ ਸਰੂਪ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਲੇਖਕ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 120 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਆ ਕਿ ਸਵਰ ਵਾਹਕ 3 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਇਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ 6 ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਰਧ ਸਵਰ ਡੈਸ਼ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਯਈਆ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਇੱਥੇ ਯਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਯਈਆ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਮ ਨਸੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਆ? ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਖੰਡੀ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ।
ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜੁੱਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪੀਲੂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਪੀਲੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦਾ ਆ? ਉੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ। ਲੋਕ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁੱਟ ਸਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗਹਿਣਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਂਠਾ ਤੇ ਹਾਰ ਦੋਵੇਂ ਗਲ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਆ। ਮੁਹਾਰਨੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ ਅ ਆ ਈ ਈ ਊ ਊ ਏ ਐ ਓ ਔ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਹਾਰਨੀ ਆ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਪੱਟੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆ। ਚਰਨਦਾਸ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਚਲਿਕ ਖੇਤਰ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੁਆਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਵਲਾਇਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦੀ, 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਛੇ ਘਰ ਇਕਾਂਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਦੁਹਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜਾ ਜੁੱਟ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਨਾਵਲ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਕਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 562 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਦੌਰ ਦੂਜਾ, ਸੇਖੋਂ, ਦੁੱਗਲ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਰਕ ਆਦਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ, ਮੇਲਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਡਿਓਡ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣੋ। ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 12ਵਾਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਾਂ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਆ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਚੇਤ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 12ਵਾਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਦੇਸੀ ਚੇਤ ਮਹੀਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 12ਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, 12ਵਾਂ ਤੁਖਾਰੀ। ਅਗਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਸੂਫੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਾਲ ਆ? ਮਲਾਮਤੀ। ਅਗਲਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹਨ?
ਇਹ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ ਉਹ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਵਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਗਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੜਨਾਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਲਵਈ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਕਸਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਓਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਇਓ ਰੱਬਾ ਹਾਏ ਮਾਂ ਵਿਸਮਕ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਰਾਂ 39 ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਵਿਤ ਤੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪਰੇ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ, ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਹਵਾਲਾ, ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਮਾਤ 12ਵੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ 19 ਰਾਗਾਂ 'ਚ। ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਮਾਝੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਡੈਸ਼ ਹੈ? ਨਲ ਦਮਯੰਤੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਸਤਕ ਆ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਿਕ ਨਾਵਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਨਾਵਲ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੌਲਿਕ ਨਾਵਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਸਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨਾਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਿੱਧਾ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਦੀ ਆ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 12ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ 1937 ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ। ਤੇ 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ? ਇਹ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਦਮੋਦਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਕਿਸ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਆ? ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਵਿੱਚ। ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆਂ ਹੰਢ ਕੇ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆਂ ਸਮ, ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਝਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝਾਂਗੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹਉ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਨਾ ਕਿਹੜੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆ? ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵੰਨਗੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 11ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥ ਕਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨੌਰ ਕਥਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਗੀਤਕ। ਸੁਨੇਹੜੇ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ? ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਾਹਲ ਕੀਤੀ, ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਹੀ, ਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ, ਇਸ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੋ।
ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।